So in this question number 5, one question is asked, and dividend can be declared. What is the percentage of dividend can be declared by the company to its shareholders? So dividend, the profit which is allowed to use for the dividend is a post period profit. So period profit is required to calculate, right? And dividend rate is also required to calculate. What are the information? The date of purchase is given, the date of receipt of certificate of incorporation is given, gross profit ratio is given, gross profit is given directly, the amount is given, expenses like salary and preliminary expenses written off, and bad debts and miscellaneous expenses is given. The amount of salary includes director's fees, income બી આપ્યું છે, rent received and interest received, and the sales related information is given, and this information is useful to calculate the sales ratio, the amount issued and paid up capital of the company, and accounting year ending on 31st December 2010. So these are the information, and we are required to calculate the pre and post incorporation profit. So let's see, first of all, this kind of statement we are required to prepare, you know that, and the statement showing profit or loss pre and post incorporation period of Kolaba Limited, and then particulars and total amount, base, and pre and post incorporation profit. First, we prepare the list of all incomes. So incomes ma gross profit છે, other income ma rent received and interest received, આ બે વસ્તુ છે. Okay, it is separately given here. You can see this is incomes, right? And remaining all are the expenditures, and gross profit is also a part of income. So gross profit, okay, and the amount is also given. So gross profit is 17,290, and this rent received and interest received is given. Total income is this, and the list of expenditure is also given, and the list of expenditure includes salaries and preliminary expenses and bad debts and miscellaneous expenses and all that. So these are the list of expenditures, okay, total expenditures, and the amount is also given. Clear? This is basic formality, you know that. I think it is not need to discuss it again, right? The information which is given, we just put it here, right? And this is your total profit, total income minus total expenditure. કુલ ખર્ચમાંથી total income માંથી total expenditure minus કર્યું, એટલે આપણને total profit મળી ગયું. હવે આને આપણે બાઇફર્કેટ કરવા માટે કેટલોક આધાર જોઈએ છે, ને આધારની અંદર, okay, you know that first of all, first note is always, that is time ratio. This is time ratio, right? Business purchase from 1/1. This is 1/1 date of purchase. This is date of incorporation, and year completed on 31st December. 31 ડિસેમ્બરે વર્ષ પૂરું થાય છે. એટલે 1 થી 12 મહિના, એમાં પહેલા 4 મહિના પ્રી અને બાકીના 8 મહિના પોસ્ટ. તો 4 મહિના ને 8 મહિના, એક 1 થી લઈને 30/4 સુધી, ને એક 5 થી લઈને 31/12 સુધી. એમ ટોટલ જો રેશિયો બને તો તમારો રેશિયો બને છે 1:2. Hope you understand. કોઈ doubt? No. બીજો રેશિયો છે તમારો ટર્ન ઓવર રેશિયો, જેને આપણે સેલ્સ રેશિયો નામ પણ આપી શકીએ છીએ. ક્લિયર? અને આ બહુ સરસ પોઈન્ટ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એક્ઝામ્પલની અંદર, સેલ્સ રેશિયો. લેટ્સ સી હાઉ ઇટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટ. 7 નંબરનો મુદ્દો એના માટે આપ્યું છે. સેલ્સ ફોર ધ મંથ ઓફ જાન્યુઆરી, મે એન્ડ ઓગસ્ટ વેર 1.5. 1.5 means 1.5. એક નો અડધો, દોઢ કહેવાય ગુજરાતીમાં. ટાઈમ, the average sale of the year. Sales for the month of September was twice the average. September મહિનાનો જે સેલ્સ છે એ ડબલ છે એવરેજ કરતા, અને સેલ્સ, and the sales for the February is 1/2. 1/2 means 0.5. Okay, be careful. This 1.5 and this is 1/2. 1.5 means 1.5. 1/2 means half, 0.5. The average sales were for the remaining period were uniform. બાકીના મહિનાઓમાં એવરેજ સેલ જે છે સરખું રહેલું છે. ક્લિયર? Now let's see how we calculate
the sales ratio with the help of this information, right? So go for the solution. So this is pre-period and post-period. Okay, and these are the month. 12 મહિના છે તમારી પાસે, જાન્યુઆરી થી લઈને ડિસેમ્બર સુધી. એમાં જાન્યુઆરી ટુ એપ્રિલ ઇઝ post, sorry, pre, and remaining are the post. Clear? Okay. Now let assume the total sale is 12 and average sale is 1. એવું માની લો કે ટોટલ સેલ તમારું 12 હોય, દરેક મહિનામાં 1 રૂપિયાનો સેલ થાય ધારો કે, તો ટોટલ સેલ 12, રાઈટ? અને એની એવરેજ કરીએ તો એવરેજ ઇઝ 1, એવરેજ 1 બને, રાઈટ? બટ some specific information is given that sales in the month of January, May and August were 1.5. Okay, તો જાન્યુઆરી મહિનાનો સેલ જે છે એ 1.5 છે, 1.5 છે. ઓકે, એન્ડ બીજા કયા મહિના કીધા છે જોડે જોડે? જાન્યુઆરી મહિનાનો સેલ 1.5 છે. ક્લિયર? અને એ પ્રમાણે મે અને ઓગસ્ટ, તો મે મહિનાનો સેલ કેટલો છે? એ પણ 1.5 છે, 1.5 છે મે મહિનાનો સેલ બી. ક્લિયર? અને ઓગસ્ટ મહિનાનો સેલ જે છે ને એ બી 1.5 છે. ઓગસ્ટ મહિનાનો સેલ બી આપણે જોઈ લઈએ. ઓગસ્ટ મહિનાનો સેલ એ પણ 1.5 છે. 3 મહિનાનો સેલ 1.5 આપી દીધું છે. Then he said January, May and August, and then after sale of September month is twice. સપ્ટેમ્બર મહિનાનો જે સેલ છે એ ડબલ છે, એવરેજ કરતા ડબલ છે. એવરેજ કરતા ડબલ છે મતલબ કેટલું થાય? એવરેજ કરતા ડબલ મતલબ 2, એનો સેલ 2 છે, રાઈટ? Then after sales for February is 1/2. ફેબ્રુઆરીમાં અડધો છે, તો ફેબ્રુઆરીનો સેલ અડધો થાય, અડધો. ક્લિયર? તો 0.5 હાફ મતલબ કેટલો થાય? 0.5. ઓકે, તો 1 2 3 4 ને 5, 5 મહિનાનો સેલ તમને મળી ગયું. 7 મહિનાનો સેલ તમારો બાકી છે. તો મેક ધ ટોટલ ઓફ ધીસ 5 મંથ. આ 5 મહિનાનો સેલ કેટલો થાય? ટોટલ કરો તો 1.5 plus 0.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 2. What is the total? 7. 7. 7 મહિનાનો, 5 મહિનાનો સેલ 7 થયો, અને બાકીના જે 7 મહિના છે એનો સેલ, તો ટોટલ સેલ 12 છે. કુલ કેટલું છે? 12. 12 માંથી 7 કાઢી નાખો તો બાકી કેટલા વધ્યા? 5. અને 5 રૂપિયા જે સેલ છે 7 મહિનામાં વેચાય અને ઇક્વલી વેચાય એટલે 5/7, 5/7. એટલે બાકીના બધા મહિનાની અંદર તમારો જે સેલ છે ઇક્વલી છે એવું કીધેલું છે. ઇક્વલી મતલબ કેટલું થાય? 5/7, 5/7, 5/7. ગેટિંગ? આ 5/7 કઈ રીતે આ સમજણ પડી? ઓકે ને? રાઈટ. હવે તમારે એને સોલ્વ કરવાનો છે. તો આ બધાનો ટોટલ જો મારું 1.5 પ્લસ 0.5 પ્લસ 5/7, 5/7, આનું જો મારે ટોટલ કરવાનું થાય તો કેવી રીતે કરવાનું? તો આ તો 1.5 પ્લસ 0.5 એ તો 2 થઈ જશે, પણ 5/7, 5/7 એનું શું કરવાનું? ક્લિયર? તો એલસીએમ લેવું પડે, લસા લેવું પડે. અને જો લસા લઉં, એલસીએમ લઉં, તો 7 એલસીએમ આવે, રાઈટ? તો 1.5 ને 0.5 7 2 થાય, એન્ડ 2 પ્લસ 2 into 7 14 થાય, અને 14 પ્લસ 5 મતલબ 19 ડિવાઈડ બાય 7 એવો રેશિયો બને. આ રીતે લખી શકાય. 1.5 પ્લસ આ બધાનો ટોટલ જો કે મેં લખી જ દીધું છે, લેકિન ઇઝીલી ચેક. ક્લિયર? તો આ રીતે ટોટલ બનશે. ગોટ ઇટ ઓર નોટ? હવે કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ છીએ? જો 7 એલસીએમ લઈએ છીએ, લસા કેટલું લઈએ છીએ? 7 લઈએ છીએ. 7 લસા લઉં અને આગળ 1.5 પ્લસ 0.5 મતલબ 2 થાય. 2 ની નીચે 7 લાવવું હોય તો એને મલ્ટીપ્લાય 7 કરવું પડે ને. તો 2 into 7 14, અને પેલું 5 plus 5 10, મતલબ 10 plus 14 મતલબ કેટલા થાય? 24/7 થાય. 24/7 બને.
અને એ જ પ્રમાણે અહીંયા આ બાજુ 1.5 plus 1.5 3 plus 2 यानी 5 and 5 into 7 यानी 35 and 35 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 આ બધું કરીએ એટલે ટોટલ થાય છે 60 અને ડિવાઇડેડ બાય 7 આ એલસીએમ થાય અને 7 7 તમે કેન્સલ કરી નાખો 7 7 કેન્સલ કરી નાખો તો 24 by 60 થાય અને 24 by 60 ને હજી નાનું કરો તો ફાઇનલી ઇટ ઇઝ 4 by 10 અને હજી નાનું કરો તો 2 by 5 એ તમારો રેશિયો બને છે. ક્લિયર? ગોટ ઇટ ઓર નોટ? દરેકને સમજણ પડી? Is there any question? No, sir. Okay, so this is your turnover ratio, or we can say a sales ratio. અને તમે sales ratio પણ કહી શકો છો, turnover ratio પણ કહી શકો છો. Clear? Apart from this, there is one another note. Total sale, અમે તમે ઉપર જે કીધું છે એનું જ છે. Total sale 12, sale remaining month is 12 minus 7, that means 5, 5 by 7 અને એ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. હવે આપણે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની વાત કરીએ તો ગ્રોસ પ્રોફિટ કયા રેશિયોમાં વેચાય? યુ નો ધેટ? સેલિંગ રેશિયો. તો સેલિંગ રેશિયો છે 2:5. ચલો તો 2:5 નો રેશિયો આવશે અને બંનેને વેચીએ તો રકમ આ પ્રમાણે આવશે. તમે ચેક કરી લો તમારા કેલ્સી પર. 17,290 divided by 7 into 2 and divided by 7 into 5. This is then rent received. Rent received આમ તો ટાઈમ રેશિયોમાં જાય, બીજું કશું જ કીધું ના હોય તો કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે નહીં. એટલે ટાઈમ રેશિયો તમારો જે છે એ ટાઈમ રેશિયોમાં આપણે એને વેચીએ છીએ 1:2 એ ટાઈમ રેશિયો છે. ઇન્ટરેસ્ટ પણ સમય આધારિત જ છે, એને પણ આપણે ટાઈમ રેશિયોમાં વેચવું પડે. બરાબર, બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન છે નહીં. If additional information is given, then we should go for the additional information, but it is not given. Okay, ચલો સેલરી કયા રેશિયોમાં જાય? Time ratio. ટાઈમ રેશિયો, વેરી નાઇસ. ટાઈમ રેશિયોમાં આવી ગયું. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ ને કયા રેશિયોમાં લઈ જઈશું? ટાઈમ, સેલ્સ, પ્રી, પોસ્ટ? Post. પોસ્ટ, વેરી નાઇસ. તો પોસ્ટમાં જાય. ઓકે, બેડ ડેબ્ટ્સ ને શું કરીશું? પોસ્ટ ના સેલ્સ સોરી રેશિયોમાં જાય. સેલ્સ રેશિયોમાં જાય. સેલ્સ રેશિયોમાં જાય. નેક્સ્ટ મેસેલેનિયસ. પરચુરણ ખર્ચા ગુજરાતીમાં કહીએ. સેલ્સ રેશિયો. Time ratio. ટાઈમ રેશિયોમાં જાય, સેલ્સમાં ના જાય. ડિરેક્ટર ફીસ? Post. પોસ્ટ પીરિયડ. ઓકે, બસ હવે તો ઈઝી થઈ ગયું. ટોટલ જ કરવાનું છે અને ટોટલ ઉપરનામાંથી માઇનસ કરી દેવાનું છે and you will get your answer A minus B. Okay, 1910 and 3000. Got it or not? સમજાઈ ગયું બધાને? ઓકે, હવે એક બીજું વસ્તુ કીધું છે. he said that calculate dividend ratio. તો ડિવિડન્ડ કેપિટલ ઉપર ગણાય અને અહીંયા કેપિટલ તમને આપેલી છે 1 લાખ રૂપિયા. 1 લાખ રૂપિયાની કેપિટલ ઉપર અવેલેબલ ડિવિડન્ડ કેટલું છે? ડિવિડન્ડ માટેનું પ્રોફિટ, ધેટ મીન્સ રેવન્યુ પ્રોફિટ. તો રેવન્યુ પ્રોફિટ 3000 છે, પોસ્ટ પીરિયડ પ્રોફિટ. 3000 ડિવિડન્ડ માટે છે, એમાંથી જ આપણે ડિવિડન્ડ આપવાનું છે. એટલે લાખે જો 3000 રૂપિયા ડિવિડન્ડ આપવાનું થાય તો કેટલા ટકા ડિવિડન્ડ બને છે? તો ઇટ ઇઝ 3%. 3% ડિવિડન્ડ બને છે. Clear? What happened? So here dividend rate is 3%. 3000 ભાગ્યા 1 લાખ ગુણ્યા 100 એટલે 3% ડિવિડન્ડ ચૂકવાશે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ઓકે, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. ના